اچھا سر، آپ کے پاس ظاہر ہے خبریں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ کرنٹ افیئرس کا پروگرام کرتے ہیں، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف 4 ہفتوں بعد واپس آ جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر کتنے ٹائم تک واپس آئیں گے؟ کوئی اندازہ ہے؟ سوال ہی سال نہیں پیدا لگے گا، ہوتا. 6 ماہ، واپس آئیں گے ہی نہیں؟ نہیں نہیں، وہ جب تک عمران خان ہے وہ نہیں آتے. جب تک عمران مطلب خان 5 سال تک وہ نہیں آئیں گے؟ یہ نہیں پتا کہ عمران خان 5 سال تک ہے. سر ویسے یہ بھی آج کل بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں، کوئی عمران خان کو کہہ رہے 2 دن کا ٹائم ہے، کوئی کہہ رہے ہفتہ، کوئی کہہ رہے مشکل سے دسمبر تک رہیں گے. اس طرح کی خبروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ریومرز ہیں. ابھی میرے خیال میں خان صاحب کو ٹائم تھوڑا اسپینڈ کرنا چاہیے، اور ادارے جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں. اس سے بڑھ کر خان صاحب کے لیے اس وقت جو تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہے نا، وہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اور 5 دسمبر کو فیصلہ آ رہا ہے اس کا پی ٹی وی حملہ کیس کا. بالکل. یہ 2 فیصلے بڑے امپورٹنٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک فیصلہ بھی اگر ڈسٹربنگ ہوا تو خان صاحب کے لیے مشکل ہو جائیں گے راستے، خان صاحب کی پارٹی کے لیے مشکل ہو جائیں گی رائیں. تو ابھی میرے خیال میں خان صاحب کو 1-2 سال کا ٹائم اور ملے گا. میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی 1-2 سال کا ٹائم اور ملے گا. اچھا، خان صاحب کا پرابلم یہ ہے، ایک تو دنیا ان کی مخالفت میں ہے، ایک انہوں نے خود لوگ مخالف اپنے کر لیے ہیں، دوسرا ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے نا وہ نااہلوں کا ہے. مطلب جو خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے، جو ان کی سپورٹ کے لوگ ہیں ان کی سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو بھی آپ اپنے سے دور کرتے جا رہے ہیں، اپنے ووٹر کو بھگا رہے ہیں، اپنے سپورٹر کو بھگا رہے ہیں. میڈیا میں بیٹھے ہوئے آپ اپنے حامیوں کو بھگا رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی مینجمنٹ کہلاتی ہے. اس کو مینج کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ ووٹر کیوں بھاگ رہا ہے. ان کو سوچنا ہوگا کہ جرنلسٹ کی لاٹ میں جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہوئے ایک دم پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں. یہ عقل کی باتیں ہیں، اور وہ خان صاحب اکیلے ابھی کس چیز کو دیکھیں. ان کے جو ایڈوائزرز ہیں نا وہ ان کو صحیح نہیں چیزیں سر ابھی بتا رہے. گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے میاں والی میں ایک خطاب کے دوران نواز شریف کی بیماری کو ایک ناٹک کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑی ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کی بیماری کو ایک ڈرامہ قرار دیا ہے. اب وہ باہر بھی چلے گئے، جب یہاں پہ تھے تب تمام ڈاکٹر سے جتنے بھی انہوں نے کمیٹیاں بنائی، جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں نے کہا کہ وہ واقعی بیمار ہیں تو ان کو اجازت دی گئی ہے. اب ان کے باہر جانے کے بعد عمران خان صاحب کے اس طرح کی باتیں اور لوگوں سے اس طرح کی باتیں کرنا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لکیر پیٹنے کے مترادف ہے. سانپ گزر جائے اور اس کے بعد لکیر پیٹی جائے، وہی والی بات ہے. خان صاحب کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. بھائی جانے کس نے دیا یار؟ ٹھیک ہے، آپ تو ڈال رہے ہو نا کہ عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت ڈال رہی ہے آپ پہ کہ آپ نے جانے دیا ہے. ٹھیک ہے، آخر اس ملک میں کوئی نہ کوئی تو ہے جس نے معاملات کو سیٹل کیا ہے، طے کیا. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے اور ڈرامے کر رہے ہیں، تو ڈرامے کرنے کا موقع اور فلم پروڈیوس کرنے کا پورا موقع تو آپ نے دیا ہے، اس کی ڈائریکشن بھی آپ نے دی ہے. تو خان صاحب آپ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، آپ کو 10,000 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا مینیفیسٹو ہی یہی ہے کہ چور، لٹیرا، بدعنوان، کرپٹ، مافیا، اس کو آپ ہلنے نہیں دیں گے، نہیں چھوڑوں گا. اور آپ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا. تو بھائی اگر آپ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں، اگر آپ پچھلے ہفتے کے میرے خیال میں ٹیوزڈے کا شو تھا، میرا صداقت عباسی صاحب آئے ہوئے تھے، میری ٹائم لائن پہ ہوگا وہ دیکھ لیں گے. میں نے ان سے یہی کہا تھا، میں نے کہا پھر آپ سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں. پہلے کہتے ہیں نہیں نہیں، پھر میں نے 4-5 سوال کیے تو اس کو پھنس گئے. آخر میں آ کے بولا ہاں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، ہم سسٹم کا حصہ ہیں. میں نے کہا جب آپ سسٹم کا حصہ ہیں تو کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو اتنا آسان نہیں اترنا پھر. ہینڈی کیپ ہو گیا. تو بھائی جب آپ کو سوئمنگ پول میں ڈال دیا گیا اور آپ تیرنے کی پوزیشن میں نہیں، چھوڑ دیں، پھر سائڈ کاٹ جائیں، پھر اسی کو کرنے دیں جو جس نے باندھ کے پھینکا ہے آپ کو. بس لیکن وہ ڈوبنے کو ترجیح دیں گے، اتنی محنت کی ہے انہوں نے اس کے لیے آخر. جی. اچھا سر، عمران خان کی آرمی چیف سے ایک ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت ہے؟ اور بڑی امپورٹنس. ایکسٹینشن کی بھی باتیں چل رہی ہیں کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی. نہیں، ایکسٹینشن ہو چکی ہے کہ وہ اس کو نہیں دیں گے سب چیزیں. نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے ایکسٹینشن کا، اور کافی دن پہلے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال سے جولائی کے آخر میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی تھی. جولائی کے اینڈ پہ ہی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے گی. اب یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ابھی نوٹیفیکیشن پرائم منسٹر نے جاری کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. میرا ذاتی اندازہ یہی ہے. سر ملاقاتوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی؟ کیجول میٹنگز ہوتی ہیں. یہ تو وہ ہیں جو آپ کے فرنٹ پہ ہیں. آئی مین یہ وہ میٹنگز ہیں جو کیمرہ کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹیلز آ جاتی ہیں اور خبر بن جاتی ہے. اس سے کہیں زیادہ بیک ڈور میٹنگز ہوتی ہیں.
तो वो भी तो हो रही हैं. तो nothing to worry about. This is all about the peace and security of the country and as well as the current political and economic situation. ठीक है, मुलाकातें हिस्सा है डेमोक्रेसी. अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए, उसी जब उनके बाहर जाने का फैसला हुआ तभी इमरान खान ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया, वो 2 दिन छुट्टी करेंगे और उस पर वो किसी किस्म की कोई मीटिंग, कोई भी पॉलिटिकल काम कुछ भी नहीं करेंगे. तो और रहनुमाओं से भी कम मिलेंगे. तो अंदरूनी खाना क्या चल रहा है? क्या कोई वो डेट और टाइम फिक्सिंग जो थी इनकी टाइम उसमें कुछ हम देख सकते हैं ऐसी चीज़, या वैसे ही कि उनको फैसला भी हो गया, चले गए और छुट्टी भी ले ली? इसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं. हाँ, ये बात तय है कि खान साहब इज़ नॉट हैप्पी कि मियाँ साहब चले गए. खान साहब इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी विद हिज टीम एज वेल. 2 दिन उन्होंने छुट्टी की, बड़े नाराज़ थे, शदीद सख्त नाराज़ थे अपने इर्द गिर्द के लोगों से. और उनकी नाराज़गी की बुनियादी वजह यही थी कि वो सिस्टम से टक्कर लेने आए थे और वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं. लेकिन अब वो दोबारा से पेस में आ गए हैं. वो होता है ना कि कुछ सिक्सर मारने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है. 2 कदम तो पीछे हटे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि खान साहब जो है ना वो एग्रेसिव प्ले करेंगे. अगले 2-3 महीने के अंदर बड़ा एग्रेसिव प्ले करेंगे. और वही जो हम एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर एक सीन है कि जब आप थोड़ा सा बरंगेख्ता होते हैं तो फिर मुझे क्यों निकाला और मेरे साथ ये ज़्यादती क्यों, और मैं मंशूर का अलम बरदार था, मैनिफेस्टो मेरा था और उसके ऊपर आपने मुझे काम नहीं करने दिया. तो खान साहब इस पर आप पॉलिटिक्स करेंगे. मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर बड़ी डेवलपमेंट है. मतलब हालात भी थोड़े बेहतर होंगे. लोग जो आम बंदे की अगर बात की जाए, आम शहरी की, तो वो तो रोना रो रहे जो, तो हर चीज़ नहीं, हालात नहीं बेहतर होते हैं. महंगाई नहीं, ये अगले 3 साल और मजीद बढ़ेंगी चीज़ें. क्योंकि देखें, जब भी आप करेक्टिव सर्जरी करते हैं ना, सर्जिकल ऑपरेशन होता है, जब आपके बाईपास होता है तो सबसे पहले ये होता है कि आपका मतलब यू नीड टू कट डाउन योर चेस्ट एंड उसमें देखना पड़ता है कि कितनी स्टिचेस लगे, फिर रिकवर होने में उसमें टाइम लगता है. ये नहीं होता कि 10 दिन के अंदर, उसको प्रॉपर एक टाइम है और उस फेज से गुजरते हुए आप रिकवर होते. तो ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई है, जो नई नवेली तब्दीली थी उसकी तरफ से. अब उसमें ये अलग बात है कि एक इधर खिसक गया, दूसरा इधर खिसक गया, किसी को आपने खिसकने का मौका दे दिया तो स्ट्राइक कामयाब नहीं हुई. तो अब देखते हैं कि इसके क्या नतीजे निकलते हैं. मैं पब्लिक सफ़र कर रही है इससे और बड़ी सीरियस. मैं यही कह रहा हूँ कि उनको मैनेज करना नहीं आता, ना उनको ना उनकी टीम को. जो वोटर था सपोर्टर बना और सपोर्टर से भी हटकर भाग रहा है. जो जर्नलिस्ट बैठे थे आपके साथ बोलने वाले, वो भी भाग रहे हैं आपसे, आपके खिलाफ बोल रहे हैं. ठीक है, जिन्होंने आपके हक के आर्टिकल लिखे थे, एनालिसिस दे रहे थे, वो भी भाग रहे हैं. इसके अलावा जो इंटरनेशनल फोर्सेस आपके साथ खड़ी हुई थी उनको भी आपने डरा दिया है. अब क्या होता है कि आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करें ना करें, लेकिन आप मैदान में खड़े होकर ये बोल दें कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मुल्क में काला धन लूटने वाले को नहीं छोड़ूंगा, बोल दिया आपने. आपके मुल्क में तकरीबन कोई 50% काले धन का कारोबार है, जो कि ये आपकी टोटल सर्कुलेशन ऑफ मनी का हिस्सा है. ठीक है, अब उसमें ये होता है जब आपने ये डरा दिया तो जो अच्छे लोग थे वो भी उन्होंने इंडस्ट्रीज शिफ्ट करना शुरू कर दी, अपना बिजनेस शिफ्ट करना शुरू कर दिया मलेशिया और बांग्लादेश. इस तरह जो बुरे लोग थे उन्होंने कहा यार पैसा हम क्यों शो करें, हम और दबा के निकल जाएं यहाँ से. तो आपने क्या किया, आपने हर तरफ से आपने मुखालफिन पैदा कर दिए. अब वो जो लोग ब्लैक मनी में बिजनेस करते थे वो आपके पॉलिटिशियंस के दोस्तों में रहते. आपने तो सबको हिला दिया ना. सर्जरी भी आप जब करते हैं ना तो उसके भी प्रोसीजर होते हैं. पहले एक टेस्ट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, आखिरी स्टेज पे जाके आप सर्जरी करते हैं बड़े तरीके से करके, पता भी ना चले. फिर रेडिएशन पे ले जाते हैं चीज़ों को. आपने तो सीधा सीधा नारे मारना शुरू कर दिया. अब नतीजा देख लें फिर 1.5 साल के अंदर. बिल्कुल ऐसे. सर, अगर बात की जाए चौधरी बरादरान की, तो आजकल वो इमरान खान की गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा गरज बरस रहे, इस तरह की बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी उनके कुछ मामलात तय हो रहे हैं, लेकिन वो चौधरी बरादरान सामने नहीं ला रहे, कुछ नहीं बता रहे. वो नहीं बताएंगे. चौधरी बरादरान और मौलाना फजलुर रहमान ये पाकिस्तान की सियासत के अपेंडिक्स हैं. सियासी अपेंडिक्स होता है ना बॉडी में. जी जी. अपेंडिक्स ज़्यादा होता है तभी पता चलता है. नहीं. अपेंडिक्स के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि बॉडी का जो अपेंडिक्स है ना, इसकी अफादियत आज तक मालूम नहीं. यानी ये फ़ायदा देता है या नहीं देता. ठीक है, किसी को नहीं पता ये है क्यों. ये जिस्म का एक लोथड़ा जिस्म के साथ बॉडी के अंदर है, ये है क्यों, ये किसी को नहीं पता. ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी 2 सियासी अपेंडिक्स हैं. एक है चौधरी बरादरान और एक है मौलाना फजलुर रहमान. ये इस सियासत के साथ लाजिम व मलजूम में जुड़े हुए हैं. इससे किसी को फ़ायदा हो ना हो, जब नुकसान हो रहा होता है तो भीड़ होती है और उसके बाद वो फट जाता है या उसका ऑपरेशन होता है.
ठीक है, तो ये उसी वक्त निकलते हैं जब भीड़ होती है सिस्टम में। तो अभी भीड़ हुई है सिस्टम में, तो मौलाना साहब भी निकल आए, चौधरी बरदरान भी निकल आए। क्यों? चौधरी बरदरान को फ़ायदा चाहिए पंजाब के अंदर, वहाँ कुछ तब्दीली आ रही है, वहाँ हो सकता है कि परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, हो सकता है गुजार की जगह कोई और बंदा आ जाए, हो सकता है कि उनको मज़ीद मिनिस्ट्रीज मिल जाए, पावर मिल जाए पंजाब के अंदर। इसी तरह मौलाना फजल रहमान को भी पीड़ हो रही थी, वो भी अपेंडिक्स हैं। अब उनकी 13 सीटें हैं बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े चौक्स हैं, वहाँ पर डिस्कशंस चल रही हैं कि मौलाना साहब को बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत में बाकायदा तौर पर हिस्सा मिलने जा रहा है, ये डील का हिस्सा था, ठीक है। अब अगर वहाँ पर वो पोजीशन गेन करते हैं तो समझो मौलाना साहब भी अकोमोडेट हो जाएंगे, इधर चौधरी इतने भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाएगा, तो उत्थे भी हो जाएगा, पीठ शीट सब खत्म हो जाएगा। ये है सारा सीन, ये पॉलिटिकल अपेंडिक्स है, ये साथ रहेगा जब तक जिस्म है हमारा, ये मर खप जाएंगे, इसके बाद नई नस्लों में फिर वही उन्हीं के लोग होंगे, ये है। तो सर हमारी असम्बली में एक बात बहुत ज़्यादा